जय जगन्नाथ आपण मानक प्रज्योतिष वर्ल्ड को स्वागत। देखो मो पूर्व वीडियो रे आपण को सांब दशमी केबे कौन तार शुभ तिथि कौन केमिति मंडल काटे मु आपन को सबू कहि देइतिली। तो ये वीडियो रे मु आपन को कहबी जे सांब दशमी बा सूर्य पूजार कौन पूजा विधि रही। ठीक अछि। देखो आपण जदि सूर्य पूजा आपनकर 20 जानुआरी शनिवार दिन पड़ची तेणुक आप एक बार करदे बहुत भल। शुक्रवार दिन जदि एक बार कर बहुत भल, कारण एक बार कले आप गाधे साधे मुंड धोई ता सहित आप सब पूजा जिनस पानी ले भेदे जाए जोटा निहाती दरकार, जमती अरुआ चाउल कि आपन जहाँ भी पूजा जिनस जदि आपनकर पिठापଣା करचंती, जदि आप पिठापଣା विशेष कर करूचंती ताहले आपण अरुआ चाउल भेदे पारे, बिरी भेदे पारे कि अलग किसी जिनस पानी बतुरई कर रखिपारे। आपन जदि सेमती किसी पिठापଣା करू नाहंती ताहले आपण एक बार नकले चलिबो। सकाल सकाल उठी आपण ये कर परिबे, किंतु आपन को चित्ता पकेया पड़िबो। तेणु करी आपण टिके मुंडो धोई गाधे पड़ले बहुत भल। देखो पूर्व दिन सेटा आपण खुशी मु आपन कहली, पूर्व दिन आपण नुआ अरुआ चाउल कि बिरी आपण पानी बतुरई रखि दियंतु। ठीक अच्छे। ता पूर्व दिन से दिन शुक्रवार दिन आपड़ चाहिए जदि घर भलसे टिके धुआ पोछा करदेवे तो आपड़ जो पूजा करेंगे, ठीक अच्छे, जो पूजा करेंगे आप चौरा मूल पूजा करेंगे, छात उपर पूजा करेंगे कि घर सामने जो आपन जगह बड़ स्थान अच्छी घर आगपटे भी सेठी मध्य पूजा करेंगे। घर पछपटे चाहिए जदि सूर्य किरण आप स्थान पड़े सेठी आपड़ पूजा करेंगे। जोटी परिष्कार जगह देखी पूजा करेंगे तो से स्थान को भलसे धुआ पोछा करेंगे। माटी आ गोबर मिसई करी आपण गोल करी जेतिक स्थान रे आपण पूजा करेंगे सेति स्थान को प्रथमे शुद्ध कर दियंतु। गोबर रे भल भाव रे माटी रे पूरा पोछा पोछा धुआ करी भलसे पोछंतु। जेमती लिपा हुए सेमिति माटी आ गोबर रे आपण सेई स्थान को लिपि दियंतु। आपण को सुविधा देखि सेई स्थान को आपण सेई दिन पोछि देबे। किंतु से दिन आपड़ चिता पकेबे नहीं, कारण सूर्य पूजा एमती पूजा तो जो पूजा रे से दिन चिता ही पड़े, ता पूर्व दिन चिता पड़े ताकू बासी चिता कुआ। तो तेणुक आप दिन चिता पकेबे। आपन जदि चिता न पकाउचंदी ताहले धला मुरुजरे मध्य आपन मुरुज पकई पारिबे, सेमती किछि असुविधा नहीं। तो आपन मुरुज मध्य पकई पारिबे, नहले आपन चिता पकई पारिबे, सेटा आपन खुशी। देखो मो पूर्व वीडियो रे आपन देखि देथिली केमती मंडल काटिबे। तो सेई भाबरे आपण मंडल काटिबे। तो सेई भाबरे आपण माने जो दिन पूजा करिवे, देखंतु आपण को तो मो शुभ तिथि कहि देइथिली। तो आपण जल्दी माने शनिवार दिन सांब दशमी पूजा दिन जल्दी उठी करी आपण कोन करिवे, प्रथमे जदि चिता पकाउचंदी प्रथमे गाधे पाधे सारला परे आपण प्रथमे चिता पकई दियंतु, कारण चिता पकई सुखिया पई टाइम लागे। तो तेणु करी आपण चिता पकई दियंतु। जदि नहले आपण मुरुज पकाउचंदी ताहले आपण मुरुज पकांतु। तो यहीटा पकई सारला परे आपण निजर घर पूजा सार दियंतु। तापरे आपण सूर्य पूजा पाई रेडी हुंतु। देखंतु जो स्थान को आपण पूजा करिया को जाउचंती तो से स्थान टिके दूर टिके रही जाए, चौरा मूल रे हो कि घर बाहर हो। तो प्रथमे जिनस सामग्री कौन कौन पूजार सामग्री तो रेडी कर दियंतु। देखंतु सूर्य पूजा मेन जिनस होची धला रंग पूजा हुए नहीं, तेणु करी आपण धला रंग किछि भी लगांतु नहीं। आपण हलदिया किंबा लाल रंग पूजा रे लगेइबे। ठीक अछि। आपण सेई दिन फूल जहाँ भी माने फूल आनिबे तो सूर्य पूजा लगेबे सबू हलदिया किंबा लाल रंगर फूल होइथिबो, बिल्कुल धला रंगर फूल लगांतु नहीं। ता सहित आंब डाल आपण 5 7 एपरि भाबरे नै परिबे। आंब डाल, दुब बरकोली पत्र, अक्षत जदि आपण पाखरे नाही मध्य नुआ अभंगा चाउल मध्य यूज कर परिबे। किंतु नुआ अभंगा चाउल आम चाउलटा जेहेतु धला ताकू कौन करेंगे, हलदी रे टिके गोले हलदिया करदेवे। पैता मध्य गोटे नेबे, पैता को आपण जेहेतु सेटा धला ताकू मध्य हलदी रंग करी आपण हलदिया कर दियंतु। पीढ़ा जोटा नेबे, पीढ़ा को प्रथमे धोई करी ताकू टिके हलदी मार दियंतु। तो हलदी मार देले सेटा टिके शुद्ध होई जिवो। तापरे आपण चाहिए जदि 10 मुखा दीप मध्य नै परिबे। जदि आपण को 10 मुखा दीप नाही ताहले आपण 5 मुखा हो कि 10 हो तो दीप 10टी दीप कि 5टी दीप मध्य जाली परिबे। धूप, झुणा, कर्पूर, गुआ 2टी नेबे। गोटे गुआ आपण कलश रे देबे, गोटे गुआ आपण सूर्य देवଙ୍କ नाँ रे पूजा करिबे। तापरे रक्षा सूत्र नेबे, लाल किंबा हलदिया रंगर वस्त्र, भोग आपण जहाँ भी बाड़ीबे, आपण खुशी अनुसार आपण पिला छुआ नाँ रे जहाँ भी बाड़ीबे आपण सेई भोग मध्य
ନେବେ। ତା ସହିତ କଦଳୀ ପତ୍ର ନେବେ, କଦଳୀ ପତ୍ର ନେଇପାରିବେ, ନହେଲେ ଆପଣ ଗିନା, ଯେଉଁ ଗିନାରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗିନା ଯେଉଁ ପ୍ଲେଟ୍ ମିଳୁଛି ତ ସେଇ ଗିନାରେ ଆପଣ ଭୋଗ ଯେଉଁ ଲଗେଇବେ ତ କଦଳୀପତ୍ର ନହେଲେ ଆପଣ ଗିନା ନେଇପାରିବେ। ଯେମିତିକି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗିନା, କଳସଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ, ଘୋଡ଼ା ପାଇଁ 7ଟି, ସାରଥି ପାଇଁ ଗୋଟେ, ତ ଏମିତି ହେଇକିନା ଆପଣ କଦଳୀପତ୍ର ନହେଲେ ଗିନା ଆପଣ ନେବେ। ତାପରେ ରହୁଛି ଭୋଗ, ଭୋଗ ଯାହା ବି ଆପଣ ଲଗେଇ ପାରିବେ। ତା ସହିତ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଗୋଟେ ଭୋଗ ଲାଗେ ଉଦୟ ଚାଉଳ। ଉଦୟ ଚାଉଳ ଗୋଟେ ସକାଳେ ଗୋଟେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଗେ। ସେଇଟା ନୂଆ ଅରୁଆ ଚାଉଳ, କଦଳୀ, ଛେନା, କ୍ଷୀର, ଦହି, ଘିଅ, ଅଦା, ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ, ତ ଏସବୁ ମିଶେଇ କରି ଉଦୟ ଚାଉଳ ଭୋଗ ଲାଗେ। ତ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ନେଇଯିବେ। ଏତିକି ହେଲା, ଏତିକି ଜିନିଷ ନେଇ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଯିବେ ଆପଣ ଯେଉଁଠିକି ପୂଜା କରିବେ, ମାନେ ଚଉରା ମୂଳ ହଉ, ଛାତ ଉପରେ ହଉ, ଯେଉଁଠି ଆପଣ ପୂଜା କରିବେ। ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବେ, ଯେଉଁଠି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି ସେ ମଣ୍ଡଳ, ଗୋଟେ ମେନ୍ ମଣ୍ଡଳ କଟା ହେଇଥିଲା, ତାପରେ ଯେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କ କଳସ ସ୍ଥାପନା ପାଇଁ ମୁଁ କହିଥିଲି ଗୋଟେ ଜାଗା, ଛୋଟିଆ ଜାଗା, ତ ଫୁଲ ଟାଇପ୍ର ତ୍ରିକୋଣ ମଣ୍ଡଳ, ସେଇଠି କ'ଣ କରିବେ, କଳସ ସ୍ଥାପନ ପ୍ରଥମେ କରିବେ। ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବେ, ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ ଦେବେ କି ଅକ୍ଷତ ଦେବେ, କି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ନୂଆ ଅଭଙ୍ଗା ଚାଉଳ ଯାହା ବି ଥିବ ସେଇଟା ଦେବେ। ସେଇ କଳସ ସେଇଠି ଫାଷ୍ଟ ଦେବେ, ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ସେଠି କଳସ ରଖିବେ। ଆପଣ ଯେକୌଣସି ତମ୍ବାର ହଉ, ପିତ୍ତଳର ହଉ, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଯେକୌଣସି ଆପଣ ମାଟିର ହଉ, କଳସ ରଖିଲେ ସେଥିରେ ପାଣି ଦେବେ, ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଟିକେ, ଅଗୁରୁ ଟିକେ, ଚନ୍ଦନ, ତା ଭିତରେ ଆପଣ ଟିକେ ମାନେ ସେଣ୍ଟ ଟିକେ ପକେଇ ପାରିବେ, ଦୁବ, ବରକୋଳି ପତ୍ର, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ଆମ୍ବ ଡାଳ ଦେଇ ଆପଣ ଆମ୍ବ ଡାଳ ଦେବେ। ତାପରେ କଦଳୀ ହଉ, ଆପଣ ଗୋଟା କଦଳୀ ନହେଲେ ଦେଇପାରିବେ, ନହେଲେ ନଡ଼ିଆ ଦେଇପାରିବେ, ନହେଲେ ଆପଣ ଗୁଆ ବି ନେଇଛନ୍ତି, ଗୁଆ ମଧ୍ୟ ଦେଇକରି କଳସ ସ୍ଥାପନ କରିବେ। ତାପରେ କଳସକୁ ରକ୍ଷାସୂତ୍ର ଅର୍ପଣ କରିବେ। ତାପରେ ସେଠି ଆପଣଙ୍କର ଦୀପ ଧୂପ ଲଗେଇଲେ, ତ ଦୀପ ଧୂପ ଲଗେଇ ସାରିଲେ ତାପରେ ଫୁଲ ମଧ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିଦେବେ। ଏତିକି ହେଲା, କଳସ ସ୍ଥାପନା କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଏବେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବେ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେଇ ମଣ୍ଡଳରେ ପିଢ଼ା ରଖିବେ। ପିଢ଼ାରେ ଆପଣ ହଳଦୀ ଲଗେଇ ସାରିଥିବେ, ତ ହଳଦୀରେ ତାପରେ ସେଇ ଜାଗାକୁ ଟିକେ ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ଛିଞ୍ଚି ଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ଆଉ ଟିକେ ଶୁଦ୍ଧ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଆପଣ ପଞ୍ଚାମୃତ ଚାହିଁବେ ଯଦି ଛିଞ୍ଚି ପାରିବେ। ତ ପିଢ଼ା ଉପରେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଆଉ ପଞ୍ଚାମୃତ ଛିଞ୍ଚି ସାରିଲା ପରେ ସେଇ ପିଢ଼ା ଉପରେ ଲାଲ କିମ୍ବା ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଗୁଆକୁ କ'ଣ କରିବେ, ହଳଦୀ ପାଣିରେ ଟିକେ ଧୋଇଦେବେ, ପଞ୍ଚାମୃତ ଟିକେ ଧୋଇ ସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ଶୁଦ୍ଧ ଜଳ ମାନେ ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ଧୋଇ ସାରିକିନା ସେଇ ପିଢ଼ା ଉପରେ ଆପଣ ରଖିବେ। ତ ସ୍ଥାପନ କରିବେ। ସ୍ଥାପନ କରିସାରିଲା ପରେ ସେଇଟା ମାନେ ଗୁଆ ଅର୍ପଣ ହେଲା, ମାନେ ଗୁଆ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କ ନାମରେ ଆପଣ ଅର୍ପଣ କଲେ। ତ ଅର୍ପଣ କରିସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଫୁଲ ଦେବେ, ଅକ୍ଷତ, ଦୁବ, ବରକୋଳି ପତ୍ର ଦେବେ। ତ ଯେକୌଣସି ଫୁଲ ମାନେ ହଳଦିଆ କିମ୍ବା ଲାଲ ରଙ୍ଗର ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ସବୁ ଅର୍ପଣ କରିସାରିଲା ପରେ ଦୀପ ଧୂପ ଲଗେଇବେ। 10ଟି ଦୀପ ଲଗେଇଲେ, କି 10 ମୁଖା ଦୀପ ଆପଣ ଲଗେଇଲେ, କି 5 ମୁଖା ଦୀପ ଲଗେଇଲେ, ସବୁ ଅର୍ପଣ କରିସାରିଲା ପରେ ଏବେ ଆପଣ ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରିବେ। କଳସ ପାଖରେ ପ୍ରଥମେ ଭୋଗ ଲାଗିବ, କାରଣ କଳସ ହେଉଛି ଆମର ପ୍ରଥମ ପୂଜ୍ୟ। ତ କଳସ ପାଖରେ ପ୍ରଥମେ ଭୋଗ ଲଗେଇବେ। ତାପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, 7ଟି ଘୋଡ଼ା ପାଖରେ ଭୋଗ ଲଗେଇବେ। 7ଟି ଅଲଗା ଅଲଗା ଗିନା କରିବେ, ସେଇ 7ଟିରେ ସବୁଥିରେ ଭୋଗ ବାଢ଼ିବେ। ତାପରେ ସାରଥୀଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ଲାଗିବ। ତାପରେ ସର୍ବା ଶେଷରେ ଆପଣଙ୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କ ନାମରେ ଆପଣଙ୍କ ଭୋଗ ଲାଗିବ। ଆପଣ ଯେକୌଣସି ପିଠାପଣା ଯାହା ବି କରିଥାନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯେଉଁ ଉଦୟ ଚାଉଳ ଭୋଗ, ଆପଣ ନହେଲେ ଫଳ ମୂଳ ପଞ୍ଚାମୃତ ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ନାଁରେ ଯାହା ବି ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ସବୁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ମାନେ ଭୋଗ ଲାଗିବ। ତ ସବୁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ଲାଗି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ପାଣି ଛଡ଼େଇବେ। ତାପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଝୁଣା କର୍ପୂର ସବୁ, ଝୁଣା କର୍ପୂର ଆଳତି କରିବେ। ତ ଦୀପ ଧୂପ ସବୁ ଲଗେଇବେ। ତ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆପଣ ପୂଜା କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଏଇଟା ରହିଲା, ଆପଣ ସକାଳେ ପୂଜା କରିପାରିବେ। ଅପରାହ୍ନ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଚାହିଁବେ ଯଦି ଗୁଡ଼ୁଗୁଡ଼ିଆ ତରକାରୀ ଗୋଟେ ରହୁଛି, କି ଆମର ବେଳେବେଳେ କହନ୍ତି ଡାଲମା, ତ କେତେଟା ସ୍ଥାନରେ ଗୁଡ଼ୁଗୁଡ଼ିଆ ତରକାରୀ, ନହେଲେ କେତେଟା ସ୍ଥାନରେ କହୁଛନ୍ତି ଡାଲମା ଭୋଗ। ତ ସେଇ ଭୋଗ ଆପଣ 10 ପ୍ରକାର ପରିବା ପକେଇ ଭୋଗ ଲଗାଇବେ। ତ 10 ପ୍ରକାର ପରିବା ପକେଇ ଆପଣ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଦିନ ବେଳା କି ଏକାଥରେ ବି କେତେ ଜଣ ପୂଜା କରିଦିଅନ୍ତି, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଖୁସି, ଆପଣ କେମିତି କରିବେ। ତ ଏକାଥରେ ଆପଣ ଚାହିଁବେ ଯଦି ପୂଜା କରିପାରିବେ, ନହେଲେ ସକାଳ ବେଳା ଫାଷ୍ଟ ଫଳମୂଳ ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ଯାହା ବି ଭୋଗ ଅଛି କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଆପଣ ଗୁଡ଼ଗୁଡ଼ିଆ ତରକାରୀ ବା ପରିବା ଡାଲମା କରି ଆପଣ ଭୋଗ, ତା ସହିତ ପିଠା, କ୍ଷୀରି, କାକେରା, ମଣ୍ଡା ପିଠା, ରସାବଳି ଯାହା ବି ଇଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କର
ତ ଯାହା ବି ହଉ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ସେଇଟାକୁ ପୁଣି ଖାଲି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କ ନା ପୂଜା ହେଉଛି ବୋଲି ଆପଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କ ପାଖରେ ଖାଲି ସେଇ ଡାଲମା ହଉ କି ତରକାରୀ କି ମଣ୍ଡା ପିଠା ଆପଣ ଭୋଗ ଲଗାଇବେନି। ସବୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ମାନେ ଯେମିତିକି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କ କଳସ, 7ଟି ଘୋଡ଼ା, ସାରଥୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେମିତି ଭୋଗ ଲାଗିବ। ଆପଣ ଏଇ ଭୋଗ ବାଇଗଣ ପତ୍ରରେ ଭୋଗ ଲଗାଇବେ। ଯଦି କାରଣ ବାଇଗଣ ପତ୍ରର ନିୟମ ରହୁଛି ବାଇଗଣ ପତ୍ରରେ ଭୋଗ ଲାଗିବା ପାଇଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବାଇଗଣ ପତ୍ର ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆପଣ କଦଳୀ ପତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଭୋଗ ଲଗାଇ ପାରିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତ ଏଇ ଭୋଗକୁ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଘରର ସବୁ ସଦସ୍ୟମାନେ ଖାଇପାରିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବଳକା କିଛି ଭୋଗ ବଞ୍ଚି ଯାଉଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ସେଇ ଭୋଗକୁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ପାଣିରେ ଉଜେଇ ପାରିବେ, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ବାଡ଼ିରେ କେଉଁଠି ମାଟି ସ୍ଥାନରେ ପାଣିରେ ମାନେ ତାକୁ ଉଜେଇ କରି ମଧ୍ୟ ଢାଳି ପାରିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଯଦି ଆସିଛି ତାହେଲେ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଜଲ୍ଦି କରି ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।